వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యాహ్! ఛానల్. నేను మీ కావ్య. సో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం చాలా హెల్తీగా ఉండాలంటే మనకు కావాల్సింది ఫుడ్. కానీ ఆ ఫుడ్ ఇప్పుడు కొలతలతో తినడం వల్ల హెల్తీగా ఉంటామా? లేదంటే రా ఫుడ్ తినడం వల్ల హెల్తీగా ఉంటామా? లేదంటే పూర్వం మన పెద్దలు తినే ఫుడ్ ఇప్పుడు మనం తినడం వల్ల హెల్తీగా ఉంటామా? ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అసలు ఏంటి న్యూట్రిషన్ డైట్ అంటే ఏంటి? మనం ఏం తినాలి? ఏం తినొద్దు? ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. ఇక ప్రెజెంట్ మనతోటి మన స్టూడియోలో ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. న్యూట్రిషనిస్ట్. సార్ నమస్తే. నమస్కారం అండి. సార్ ఏంటి అసలు ఈ ఫుడ్ తినడంలో కూడా ఇన్ని కన్‌ఫ్యూజన్స్ వచ్చాయేంటి? యాహ్! అంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ పెరిగిపోయి ఇదివరకు ఆప్షన్స్ వర్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లిమిటెడ్. హ్మ్. నౌ విత్ సెవరల్ ఎంఎన్‌సి బ్రాండ్స్ దట్ ఆర్ సెల్లింగ్ ద మోస్ట్ highest level of carbohydrates being incorporated in the food. So ఈ ఆప్షన్స్ అండ్ వాటిలో కైండ్ ఆఫ్ I don't know if this word is right to use, kind of addictive feel. Unless I have it, I'm not feeling satiated or I'm not feeling full హ్మ్. or craving kind. It's not actually hungry in the stomach. It's actually hungry in the mind. I want to have it type. So those cravings. So these are kind of habits that are spoiling. The current generations. If you look at generally, if as a nutritionist, if you want me to suggest something, there is nothing that what I would say which is not known to people knew manaki carbohydrates kavali roughly say 50 plus minus whatever percent, Mm. and we require proteins also, say for example 25-24%, and we require fats also as much. It's not that fats and carbohydrates are villain and then only protein is the hero. హ్మ్. The fats also we require, say plus minus 20 to 23% we require fats also, because there are certain vitamins and certain micronutrients which are only fat soluble. హ్మ్. So if అవి మనం ఫ్యాట్ సపోర్ట్ లేకపోతే, so then they are not absorbed by the body. So fat is also required in the end. So the kind of nutrition requirement for the body is known to people, but then what is overtaking that knowledge is the cravings and the kind of marketing done by the people. And suddenly, yeah, I understand during corona specifically, most discussions were around protein that Yes. builds, that repairs, that improves immunity and all that, but then it never said compromise on కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. అవి కూడా అవసరమే. అవసరం లేని న్యూట్రియంట్స్ అవి మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటాం, అండ్ దేర్ ఆర్ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. కార్బోహైడ్రేట్ ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ మచ్ ఎసెన్షియల్ యాజ్ a protein or fat. సో మీరు ఒకవైపు కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా మనం ఉండే డైట్‌లో మోర్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. కానీ ఈ జనరేషన్‌లో కార్బోహైడ్రేట్స్ అసలే వద్దు. ఫైబర్ ఉంటే చాలు అని చెప్పి చపాతీస్, స్ప్రౌట్స్ ఇవి మాత్రమే తీసుకునే సిట్యుయేషన్. నిజంగా అసలుకి రైస్ తినకూడదా? Trust me, I don't know why rice is made such a villain in the scene. హ్మ్. Rice is now, sir, some time ago it was like rice తినకండి, చపాతీ తినండి. Even I have heard some, no offense to anybody, some doctors are also suggesting the patients ki Yes. rice మానేయండి, చపాతీ తినండి. హ్మ్. And now one of the lay press articles suggests rice has a low glycemic index than wheat. Now people are turning to rice. హ్మ్. సో ఎవరో ఒకళ్ళు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక కొంత కొంత జ్ఞానం సంపాదించిన తర్వాతే దే స్పీక్ సంథింగ్ అండ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వర్ డిఫరెంట్. ఇఫ్ సంబడి సేస్ కార్బ్స్ ఆర్ harmful, it is harmful when you take in excess than the recommendation or than the required for the body. It is harmful with proteins also, it is harmful with fats also. Anything is harmful if it is in excess. The point here is carbohydrates are required, and then the consumption of carbohydrates was so much, so sudden ga manam we put it in the back seat and say ki carbohydrates are harmful, so take proteins. So now I think a couple of days ago I was coming across there is a protein water. Can you believe? ప్రోటీన్ వాటరా? Protein water is అదేంటి marketed సార్? by a great marketer. I mean, no offense again.
But నో బ్రాండ్ is- వి నీడ్, ఓన్లీ అసలు ప్రోటీన్ వాటర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకు అసలు ప్రోటీన్ protein వాటర్ కూడా water- ఉంటుందా? అంటే ఆల్కలైన్ Exactly. వాటర్ అని విన్నాము. Exactly. Alkaline Alkaline water is water- indeed useful also. That's Yes, required ఆల్కలైన్ acidosis. వాటర్, ఆల్కలైన్ వాటర్ కంటే బిఫోర్ మనం చూస్తే ఫిల్టర్డ్ వాటర్, అబిబా క్యాన్ వాటర్, తర్వాత వెల్ వాటర్, తర్వాత బోర్ వాటర్, ఇవన్నీ వాటర్. నౌ ఇట్ డే కమ్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ వాటర్. Protein water. What is this protein Alkalizer water is required to acidosis cases ఏమైనా ఉంటే కొంచెం acidity reduce చేయడానికి, న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి. ఐఎమ్ ఆల్సో సర్ప్రైజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ protein water. I'm shocked that some marketer has thought about selling a protein water. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోటీన్ వాటర్? అంటే It వాటర్ లో contains మినరల్స్ protein. ఉంటాయని మాత్రమే తెలుసు. I also I'm not sure at all what does it contain and how is it useful, but I don't want to believe also that it is useful. సార్, And ఈ you don't వాటర్, require, even if it ప్రోటీన్ is వాటర్ useful. తాగడం మోర్ ఇంపార్టెంటా లేదంటే ప్రోటీన్ ఫుడ్ తినడం మోర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఇప్పుడు నాకు వచ్చే క్వశ్చన్. Exactly. Mm. So the point is, if we have source of protein consumed in food, then you don't require the water. So maybe the water is suggesting that stop eating and then drink protein. So maybe I don't know, but that is really height of సేలింగ్. perceptions, height of misunderstanding of the point said. The point is proteins are required, yes, required for the growth and repair, but it is not required at this level that you require protein water today. So it's available in the foods, and several of the nutrients are manufactured by the body. This is a wonderful machine. So there are essential and non-essential amino acids we speak as. Okay, essential is like you need to supplement from outside this thing, and non-essential they are non-essential because it's not that body does not require, but body makes them from the food that you take. అయితే ఇప్పుడు non-essential కూడా we have in the market, in the brands by the companies. So that's marketers' specialty, how they are like creating an impact that is essential for you, that you need to consume. So people are consuming. Those are about 200, 300, 400 crore markets. సార్, ఇక్కడ ప్రోటీన్ వాటర్ కొని తాగే కెపాసిటీ ఉండేవాళ్ళు ప్రోటీన్ వాటర్ తాగుతారు. ఆల్కలైన్ వాటర్ కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు దే కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్, అండ్ దే కెన్ అఫోర్డ్ మోర్ డైట్స్, సాషెస్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ ఫుడ్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ సెషన్ మనం కాసేపు పక్కన పెడితే ఒక మిడ్ క్లాస్ లైఫ్ స్టైల్. సో వాళ్ళకి ఒక న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి? సో వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఒక డైలమాలో పడిపోయారు. పూర్వకాలంలో మనం అంతా కూడా మన ఫోర్ ఫాదర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా రైస్ తిన్న వాళ్ళే. అసలుకి ఇప్పుడు ఒక మిడ్ క్లాస్ పైన ఒక ఇంపాక్ట్ పడింది ఏంటి అంటే, అయ్యో మనం రైస్ కనుక తింటే మనకి షుగర్లు వచ్చేస్తాయేమో, అయ్యో మనం రైస్ కనుక ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తే మనకి బీపీలు రావడానికి ఇదే కారణమేమో అని. అసలు ఏంటి ఈ న్యూట్రిషన్ డైట్ ఫర్ ద మిడ్ క్లాస్ అంటే ఏం తినాలి, ఏం తినొద్దు, ఇది ఒకటి సజెస్ట్ చేయండి సార్. నేను లైక్ 7th 8th మనం చదువుకున్నప్పుడు, నేను మా జనరేషన్ చదువుకున్నప్పుడు, మనం అంటే మీరు లైక్ హెడ్ ఆఫ్ ఆర్ జనరేషన్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. మా జనరేషన్లో 8th 9th చదువుకున్నప్పుడు there is something called as staple food. మనం రైస్ తింటాం, అండ్ నార్త్లో వీట్ తింటారు, ఎస్, అండ్ ఈస్ట్లో కూడా రైస్ తింటారు ఈక్వలీ, అండ్ సమ్ కంట్రీస్ వాటెవర్ దట్ ఈస్ దేర్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ మెంట్ as a staple food for them. If that is followed for any class, that's the best food. So mana staple food contained rice definitely, and vegetables we have lot of like colorful vegetables we have, tomato and all that, papaya we have, which is fruit. Those have lycopene and oka substance which is required. Ivanni colorful diet, basically we call it as a colorful diet. Adi that will incorporate all the requirements in the required by the body. So even a middle class, even a poor guy, they can consume some vegetables and fruits, green as leafy much vegetables. as leafy vegetables also, some normal like mana ఏమి చెప్పొచ్చు, లైక్ మన కుకుంబర్ కానీ, దోసకాయలు అవి దొరుకుతాయి, Yes. లేకపోతే అరటికాయలు దొరుకుతాయి, అవును. whatever. I mean potato, onion, tomato, this is like PTO is the major substance like for many of the subjects to be made. Even mana legumes, like mana శనగలు, చిక్కుడుకాయలు, చిక్కుడు గింజలు, దట్ రాజ్మా we call it as, so all those substances, అవన్నీ దాల్ which is the major source of protein for us. So ఇవన్నీ సరిపోతాయి, but only thing is like the kind of food which we take and the consumption we do is greatly varying. So e variation valla the weight gain happens. If for example an average man requires about say 2200 plus minus
calories, and a woman requires about 1600-1700 calories. And this said, it requires at least certain amount of activity during life, not that I consume 2200 calories of food and I sit from morning 9 to evening 9 and then sleep after dinner. Then it doesn't require so much of calories at all. It is meant to consume. So if you have a liking for, say, whatever, a certain food, మీరు అది తినడం మానేసి ఇవి కాకరకాయ తినండి, ఎలోవెరా తినండి అవసరం లేదు. మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ తినచ్చు. బట్ వాట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మోడరేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ద పోర్షన్ కంట్రోల్. దట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. సో ఆ ఫ్యాక్టర్లో దిస్ గెట్స్ కవర్డ్. దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద బాడీ అండ్ ద వెయిట్ గెయిన్ ఇష్యూస్ అవి రాకుండా ఉండాలంటే. So I was reading somewhere else in one of the statistics. It says the rich have the poorest food today. What they consume is like, if they're spending on these pizzas, burgers, cheese, the kind of cheese which is not actually cheese. It did not have the nutrients that cheese generally has. It is only bread spread, they call it as. It's not even butter sometimes. So these all artificial kind of substances which are marketed today have the substance nothing but carbohydrate. Thus carbohydrate has become a villain. ఎందుకంటే ఏం తింటున్నా కానీ మనకి ఆ కార్బోహైడ్రేటే వెళ్తుంది తప్ప ఆ ప్రోటీన్స్ కానీ మిగతా న్యూట్రియంట్ ఫుడ్ కానీ మిగతా బాడీ రిక్వైర్డ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఇవేం వెళ్ళట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపాక్ట్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్. సో లైక్ ఒక బ్యాలెన్స్ డైట్ ఫర్ ఎ నార్మల్ ఫ్యామిలీ, like you said, middle class, if you are referring that as, ఏంటంటే రైస్, మన సబ్జీస్ ఇవన్నీ తీసుకునేది, దాల్ తీసుకోవచ్చు, మన లెగ్యూమ్స్ తీసుకోవచ్చు, రోటీ తినచ్చు. ఇఫ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ రోటీ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్, రోటీ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్, బట్ యాజ్ ఎ చాయిస్, లైక్ ఇదర్ రైస్ ఆర్ రోటీ ఆర్ పోర్షన్ కంట్రోల్, మేబీ 1 రోటీ అండ్ ఏ కప్ ఆఫ్ రైస్ ఇఫ్ దే వాంట్ బోత్. ఇట్లా బ్యాలెన్స్ చేసి తింటే దట్ వుడ్ బి మోర్ దాన్ ఎనఫ్. Instead of adding these the sugars which we require, మనకి లైక్ నార్మల్ షుగర్, వైట్ షుగర్ ఉంటుంది కదా, and that has no nutrients at all except carbs. At least jaggery, honey, these sweeteners have సో అవును, ఈ నవే డేస్ లో ఆఫ్టర్ రైస్ నెక్స్ట్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంది టు అవాయిడెడ్ అని ఇట్లా కళ్ళు మూసుకొని చెప్తున్నారు అని అంటే అది షుగర్. అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ కమ్స్ టు ద సాల్ట్. ఏంటి షుగర్, సాల్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేసే పరిస్థితి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ షుగర్ కోసం కూడా క్రోర్స్ ఆఫ్ మార్కెట్, కలర్స్ ఆఫ్ షుగర్. మరి అదే సాల్ట్ విషయానికి వచ్చిన తర్వాత హిమాలయ సాల్ట్ అని, రాక్ సాల్ట్ అని, పింక్ సాల్ట్ అని, నంబర్ ఆఫ్ కలర్డ్ సాల్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్. ఏంటి షుగర్, సాల్ట్ ఏంటి? షుడ్ బి అవాయిడెడ్ కంప్లీట్లీ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ డేస్. ఎందుకంటే అది అందరికీ అఫోర్డబుల్ ఉండే పరిస్థితిలో కూడా somehow. Coming to sugars, 100% I also recommend it can be avoided. Maybe if the consumption is required to be like 1 spoon, 2 spoon, 3 spoons a day is enough. Is okay. But if I have to recommend, what about sugars? If you want to avoid and if you can avoid, completely avoid చేయడమే కరెక్ట్. షుగర్స్ ఓకే. మరి షుగర్ ప్లేస్ లో గుడ్, మనం బెల్లం వాడచ్చు, హనీ వాడచ్చు. దీస్ ఆర్ స్వీట్నర్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీంట్లోనూ కూడా దట్ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ వుడ్ బి మేబీ 10% ప్లస్ మైనస్ తక్కువలో ఉండొచ్చు. కానీ these will have other micronutrients, like good will have some calcium, some potassium, itlaga, like some micronutrients. Sugar has nothing but that carbohydrate. So అందులో ఇంకేం న్యూట్రియంట్స్ లేదు, ఎందుకంటే the kind of polish we give it. So now brown sugar they are selling. I don't have complete information ki how better they made the brown sugar from the white sugar, so I don't want to comment on that. ఏదో కొంచెం బ్రౌన్ చేసి ప్రైస్ పెంచి మార్కెట్ చేసి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దట్. హౌ మచ్ ఆఫ్ యుటిలిటీ వాల్యూ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ దట్ మన విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రైస్ ఇంక్రీజ్. మనం ఎంత ప్రైస్ అయితే పెంచామో అంత ఇందులో యుటిలిటీ వాల్యూ పెంచామా, మినరల్స్ పెంచామా, లేకపోతే ఫైబర్ పెంచామా, ఇవి మనకు తెలియదు. కాబట్టి సో దాని కంటే కూడా బెటర్ ఏంటి? బ్రౌన్ షుగర్ కంటే కూడా బెటర్ బెల్లం బెటర్, హనీ బెటర్. yes these sweetness ఇవి డెఫినెట్ గా బెటర్ షుగర్ కంటే. అండ్ కమింగ్ టు సాల్ట్, salt to taste, in any recipe you look at,
ఎస్, అన్నేసి చూడు నన్నేసి చూడు అని ఒక సామెత కూడా ఉంటది. సో అందుకని సాల్ట్ టు టేస్ట్ ఈస్ కరెక్ట్, రిక్వైర్డ్ అది కూడా, ఇట్స్ అన్ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద సాల్ట్స్ హ్యావ్ కంప్లీట్ సోడియం. సో సోడియం కన్సంప్షన్ ఎక్కువైతే ఏంటంటే దేర్ విల్ బి వాటర్ రిటెన్షన్ ఇన్ ద బాడీ విచ్ వుడ్ ఇంపాక్ట్ సమ్ పేషెంట్స్ లైక్ హైపర్టెన్సివ్ పేషెంట్స్ కానీ ఇట్లా ఏమైనా ఉంటే కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి. సో అందుకని పొటాషియం ఉన్న సాల్ట్స్. సో అందుకని మీరు అన్న కలర్ పింక్ సాల్ట్స్ అవి అన్నారు కదా. రాక్ సాల్ట్ So అని, maybe పింక్ there will సాల్ట్ be అని, some క్రిస్టల్ potassium. సాల్ట్ అని, హిమాలయ సాల్ట్. సార్ Correct, సాల్ట్ లో అప్పట్లో మనకు తెలిసింది కల్లుప్పు, తర్వాత సన్నుప్పు, ఈ రెండు correct, మాత్రమే వాడేవాడు. కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. కరెక్ట్. యూ డోంట్ బిలీవ్, ఐ థింక్ సో. ఇప్పుడు సాల్ట్ లో కూడా ఒక 15 వైడ్ వెరైటీస్ కనిపిస్తున్నాయి. అసలు ఈ సాల్ట్ మార్కెటర్ స్పెషాలిటీ. I don't want to comment much on that, but salt is something to be avoided, which is the most purified form, but it is required. Salt to taste అంతే రిక్వైర్డ్ కావాలి మనకి, అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఎక్సెస్ వేస్తే ఏంటంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సోడియం బేస్ సాల్ట్, కంప్లీట్లీ సోడియం అయితే కనుక సోడియం విల్ లీడ్ టు సమ్ వాటర్ రిటెన్షన్. మనకి మళ్ళీ కొంతమందికి నీరు పట్టేస్తుంది అంటారు కదా, మన యాంకిల్స్ దగ్గర అట్లా అట్లాగా. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎన్ అండర్లయింగ్ కంప్లైంట్. ఇంకేమన్నా ఉంటే అది ఇంకా బయటకు వస్తుంది సోడియం ఎక్కువైతే. హైపర్ టెన్షన్ ఉంటే కొంచెం దీనివల్ల వాటర్ రిటెన్షన్ వల్ల బ్లడ్ వాల్యూమ్ పెరిగి కొంచెం బీపీ పెరిగి, సో ఈ కాంప్లికేషన్స్ కోసం అవాయిడ్ చేయమంటారు. సో బెటర్ ఇన్ some quantity, no problem. And yeah, coming to other salts, manaki telisina, like if there is full description about, if there is less of sodium and a little of potassium is also there, that is good to use, definitely. Okay, so etlanti ante description vallu rastar kada, మనం label అందులో చూడాలి. what should be identified for the good salt? Sodium content, potassium content, these are the only two basic important things. Salt అంటే మనకి రెండు ఫంక్షన్, ఈ రెండింటి కోసమే. సో అది ఉండాలి. 100% సోడియం అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఆఫ్ దిస్, అది మనం వాడితే తక్కువ వాడగలగాలి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ద టేస్ట్ విత్ లిటిల్ సాల్ట్. మరి లేదు నాకు కొంచెం ఇంకా ఉప్పు కారం తినే టైపు మన సినిమాలలాగా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకునేటట్టయితే ఇట్స్ బెటర్ దట్ వి షిఫ్ట్ టు పొటాషియం కైండ్ ఆఫ్ సాల్ట్. పొటాషియం కూడా ఉన్న సాల్ట్ అయితే బెటర్. సో దట్ ఏంటంటే సోడియం కంటెంట్ మనం వీ కెన్ రిడ్యూస్ ఇన్ ద బాడీ. సో అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ అది ఎసెన్షియలేనండి. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డ్రివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇన్ టైం. ఏమైందంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో బికాస్ ఆఫ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏదైతే ఇక్కడ ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ సర్టెన్ ఫంక్షన్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ కోసం. సో ఐడిన్ ఈజ్ ద వన్ దట్ ఎన్ష్యూర్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ పర్ఫెక్ట్లీ. మన ఐడిన్ ఉంటే థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఆ ఫంక్షన్ కరెక్ట్గా ఉండాలంటే మనకి ఐడిన్ కావాలి. సో కొన్ని డైట్స్లో ఐడిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆల్సో డ్రివెన్ దట్ ఫ్యాక్టర్ ఎర్లియర్ దట్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ షుడ్ బి యూస్డ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ షుడ్ బి యూస్డ్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ బ్రాండ్, డెఫినెట్గా. సార్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ కి మెమరీకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? somehow I heard or I have saw something that iodized salt వాడుతున్నారా అయితే మీకు చాలా బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్ గా పనిచేస్తుంది, మీ మెమరీ చాలా షార్ప్ గా ఉంటది. అంటే అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ హ్యాస్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ కి. మరి థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ కి మెమరీకి అన్న కనెక్షన్ ఉందేమో ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, సో ఐ హావ్ టు చెక్. థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. బట్ థైరాయిడ్ ఇంప్రూవ్స్ మెమరీ, ఐ డోంట్ నో. థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే నాకు తెలిసి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద బాడీ అది చూసుకుంటుంది, అండ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్, సో అది కూడా చూసుకుంటుంది, థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అది అట్లా. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ థైరాయిడ్ హ్యావింగ్ రోల్ ఆన్ మెమరీ, నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు. సార్ ఇక్కడ ఇంకోటి, అండ్ ఇన్ జనరల్గా ఒక హ్యాబిచుయేషన్లో ఉంటాం, కాస్త నీరసంగా ఉన్నా లేదంటే కళ్ళు తిరుగుతుందా అనిపించిన గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, సాల్ట్, షుగర్ కలిపేయడం, తాగేయడం, అది మంచిదేనండి. అంటే నీరసంలోకి ఎందుకంటే మనకి సాల్ట్స్ వెళ్ళిపోయి డిహైడ్రేట్ అయిపోయి అట్లా ఏమైనా ఉంటే, సో షుగర్ ఈజ్ లైక్ క్విక్ ఎనర్జైజర్, ఇన్స్టెంట్, ఇమ్మీడియట్గా దాని గ్లూకోజ్, దాని బ్లడ్ షుగర్ స్పైక్ చేస్తుంది. సో దట్ యాడ్స్ ఎనర్జీ. అండ్ సాల్ట్ విల్ యాడ్ లైక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు యాడ్ దట్ మినరల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద బాడీ. సో అది రిప్లెనిష్మెంట్, నీరసంగా ఉన్నా లేదా డయేరియా ఆర్ మన వామిటింగ్స్, డైహైడ్రేషన్ ఏమైనా అయితే salt sugar solution is always recommended for a quick energy and replenishment of certain salts in the body. That's the essential factor.
ఓకే. సో టేకింగ్ దిస్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ డస్ ఇట్ ఇంపాక్ట్? అవసరం లేకుండా తీసుకుంటే కార్బోహైడ్రేట్. Again, that adds to the, if you don't consume, if you don't have so much of activity to consume what you ate, that will result into like మన ఫ్యాట్ అయిపోతుంది బాడీలో. సో అది ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అవసరం లేనప్పుడు తీసుకోక్కర్లేదు అవన్నీ. అది ఓన్లీ అవసరమైనప్పుడు రిప్లెనిష్ చేయడానికి మాత్రమే. డీహైడ్రేట్ అయిపోతే రిప్లెనిష్ చేయడానికి షుగర్, సాల్ట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. అండ్ మనకి నాట్ ఓన్లీ దిస్ హోమ్ మేడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, మనకి రెడీమేడ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ బ్యాలెన్స్ కోసం పౌడర్స్ అవి దొరుకుతాయి మనకి. సో అవి కూడా దీస్ ఆర్ గుడ్. బట్ అది ఇట్స్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డైలీ డైట్. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి. మనకు అవసరం లేదు. దీంట్లో ఫుడ్లో సాల్ట్ తింటాం. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వాడాల్సినవి డైట్ సరిగా తీసుకోలేక, బికాస్ ఆఫ్ ఇల్ హెల్త్, ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైహైడ్రేషన్, వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ యూ వామిట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ లైక్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద పర్సన్. సో డయేరియాలో పోయి అట్లా అవుతుంటే రిప్లెనిష్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ అది డైలీ డైట్లో పార్ట్ అక్కర్లేదు. లైక్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బి లైక్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎలక్ట్రోలైట్ గ్లాస్ ఆల్సో అండ్ దెన్ హ్యావ్ దట్ water. Electrolyte water is not required as a daily diet part. Salt has a lot of story. Usage of salt paina kuda have read somewhere else. Salt, if you are adding in a cooking, at the time of cooking is okay, but salt you are adding at the time of eating is very dangerous. Is it true, sir? I'm not sure at all. ఎందుకంటే పర్పస్ రెండిటిది ఒకటే మరి. మరి కుకింగ్ లో వేసిన పాసిబుల్ అజంప్షన్ ఈజ్, కుక్ చేసేసిన తర్వాత కొంత సాల్ట్ వేసి ఇంకా అడిషనల్ గా వేసుకుంటే పాసిబుల్లీ దట్ అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ డేంజరస్ ఈజ్ మేబీ వాట్ సంబడీ మే హ్యావ్ సెడ్ ఇట్. బట్ పూర్తిగా సబ్స్టెన్స్ అంటే లైక్ కుక్ చేసినప్పుడు అసలు సాల్ట్ వేయకుండా, అండ్ ఇఫ్ ఐ యాడ్, మనం తింటున్నప్పుడు అరే సాల్ట్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటాను, ఐ డోంట్ సీ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ష్యూర్. బట్ ఆల్రెడీ కుక్ చేస్తూ సాల్ట్ వేసిన సబ్స్టెన్స్లో అడిషనల్గా సాల్ట్ వేసుకోవటం మేబీ టు బి అవాయిడెడ్, ఓన్లీ టు అవాయిడ్ దట్ ఎక్సెస్ సాల్ట్ కన్సంప్షన్. లైక్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా దట్ సోడియం ఎడిమా అంటే వాటర్ రిటెన్షన్ కోసం, ఆర్ బీపీ. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కోసం అడిషనల్ సాల్ట్ ప్రివెంట్ చేయడానికి అంతే. సార్ ఇప్పుడు మనం ఉండే కండిషన్స్ అండ్ విదేశాల్లో ఉండే కండిషన్స్ టోటల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అంటే లివింగ్ స్టైల్ కావచ్చు, మన ఇమ్యూనిటీ కావచ్చు, మన సర్కమ్స్టెన్సెస్ కావచ్చు, మన ఎన్విరాల్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మోర్ హెల్తీగా ఉండాలి, సో మనకు కూడా ఇంకా కొంచెం వాట్ వి కాల్ ప్రోటీన్స్ లేదంటే సంథింగ్ వి విల్ గెయిన్ అని చెప్పేసి సమ్వేర్ ఎక్కడో పండించిన వెజిటేబుల్స్ తిన్నాం, ఇంకెక్కడో పండించిన ఫ్రూట్స్ తిన్నాం. ఈజ్ దట్ నెసరీ ఫర్ అస్? అసలు నిజంగా దాంట్లో మనకు అందాల్సిన మినరల్స్ అండ్ ప్రోటీన్ అందుతాయా లేదంటే, ఎందుకంటే ఎక్కువ కాస్టింగ్ లో ఉంటాయి. అవును అవును. ఇప్పుడు లైక్ అవకాడో ఈస్ నౌ టేకింగ్ ఎ బిగ్ ప్లేస్ ఇన్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ఫుడ్స్. ఎందుకండి, అది లేకుండా మనం బతికాం కదా. చాలా ఫ్రూట్స్ మనకు కూడా ఉన్నాయి, దేశీ ఫ్రూట్స్, హెల్దీగా బతికాం. ఇట్స్ నాట్ దట్ వి మిస్డ్ సంథింగ్ బికాస్ వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఇట్. ఫుడ్ ఫ్యాట్స్ అంతే, ఏదో సడన్ గా ఒక మార్కెటర్ వచ్చి ఒకటి ఏదో చెప్పగానే అందరూ చకచక దాని మీద పడిపోయి అది కన్జ్యూమ్ చేయటమే తప్ప, మన దగ్గర దొరికేవి ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ టు హ్యావ్ కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫర్ అస్. చెప్పాను కదండి, లైక్ నేను చదువుకున్నట్టు స్టాపిల్ ఫుడ్, ఇది మన స్టాపిల్ ఫుడ్, అది వాళ్ళ స్టాపిల్ ఫుడ్. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం తెచ్చుకొని మనం తినక్కర్లేదు, తినడం వల్ల నష్టం లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్. ఏదో మనకి ఫన్ కోసం లేదా టేస్ట్ ఏదో దొరుకుతుంది, లేదో ఒకసారి చూద్దాం, లైక్ గివ్ ఇట్ ఏ ట్రై, యూ క్యాన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్ దట్ యూనో అది తింటేనే మనకి అవసరమైన విషయాలన్నీ దొరుకుతాయి. అది తింటేనే అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అంటే ఒక స్పినాష్ తింటేనే నేను చాలా హెల్తీగా ఉంటా, సో ఎక్కడో పండించిన కలర్డ్ క్యాప్సికమ్ తింటే నాకు ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, లేదంటే ఆ విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఫ్రూట్స్ నేను కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఇవాళ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వినాల్సి వస్తుంది. అవే అవసరం లేదండి యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఐ బిలీవ్ our breakfast is the best. Rice and మన మినపప్పు, ప్రోటీన్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కాంబినేషన్లో ఏదైనా సాంబార్ ఇడ్లీ కైండ్ ఆఫ్. సో ఇట్ హ్యాస్ బ్యాలెన్స్డ్ యువర్ కార్బోహైడ్రేట్ రిక్వైర్మెంట్, ఇట్ హ్యాస్ బ్యాలెన్స్డ్ యువర్ ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్, అండ్ సీజన్కి ఏదైనా మనం కొంచెం ఆయిల్ వాడుంటాం, ఇట్ హ్యాస్ బ్యాలెన్స్డ్ యువర్ ఫ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆల్సో.
And one of the best breakfasts I recommend personally is mana pesarettu. That has fiber, that has protein, that has carbs, and it's beautiful. Andro manam elana konచెం rice వేస్తారు for the crispness of it. So it has covered, all macronutrient requirement, including, some part of fiber also. Trust me, our breakfast is the best breakfast for me, my opinion. ఈ బ్రెడ్స్ అవి ఈజ్ కంప్లీట్లీ రిఫైన్డ్ ఫ్లోర్ అండ్ మైదా. అండ్ మరి అది అక్కడి నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ హ్యాబిట్ని ఈ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని తిని అండ్ దెన్ నౌ యూ సే కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ బ్యాడ్, ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ బికాస్ యూ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ఎక్సెస్ దాన్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఆ పాయింట్లో చూస్తే ఇప్పుడు అందుకనే ప్రోటీన్ ఈజ్ టేకింగ్ దట్ సీట్, ఫ్రంట్ సీట్. కార్బ్స్ని వెనక్కి పంపించేసేసే ప్రమోషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే దీనివల్ల. అండ్ ఈ ప్రమోషన్లో పర్సెప్షన్ లాస్ ఏంటంటే ఐ థింక్ ఓన్లీ ప్రోటీన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, సో ఐ స్టార్ట్ ఈటింగ్ దోస్ మజిల్ బిల్డింగ్ ప్రోటీన్స్, వే ప్రోటీన్స్, 5 kilo ప్యాకెట్, 3 kilo ప్యాకెట్, వాటి కన్జంప్షన్ వెనకాల పడిపోతున్నారు అట్లా. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద హ్యాబిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫుడ్. We have enough, and the soil has given us wonderful substances. Jackfruit is something forgotten. I'm seeing some places, but it's one of the most nutritious fruit. అవి కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని ఇప్పుడు అవకాడో 200-300 రూపీస్ అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి అవకాడో బై నౌ యాజ్ ఏ షో ఇట్ దట్ ఐ కన్జ్యూమ్ అని అంత అవసరం లేదండి, అస్సలు అవసరం లేదు. దాంట్లో ఉండే న్యూట్రిషన్ మనకి వేరే సబ్స్టెన్సెస్లో ఇక్కడ డెఫినెట్గా దొరుకుతుంది. వీ డెఫినెట్లీ డోంట్ రిక్వైర్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎట్ ఆల్ టు బి, అండ్ దోస్ హ్యాబిట్స్ ఆల్సో టు బి ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. ఎక్సర్సైజ్ అనేసరికి మళ్ళీ ఒక ఏజ్ గ్రూప్, ఒక సెక్టర్ వచ్చేస్తుంది. సో నిజంగా అట్లా వర్కౌట్ చేయాల్సిన ఉంటుందా, లేదంటే పిల్లల్లో కూడా దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద జాగ్ ఆర్ వాక్ ఫర్ ఎ వైల్? అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు పిల్లలు అంటే బయట ఆడుకునేవాళ్ళు, కరెక్ట్, మట్టిలో ఆడేవాళ్ళు, లేదంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్, ఒక వర్డ్ లో చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్. కానీ ఇప్పుడు పిల్లల సిచ్యువేషన్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ దట్. ఇఫ్ దర్ డే స్టార్ట్స్ ఎట్ 8:45 or 9 o'clock అండ్ ద డే ఎండ్స్ ఎట్ 7 o'clock, దట్స్ ఇట్. అందుకనే పిల్లలకు కూడా అసలు వాక్, జాగ్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా అవసరం. 12 o'clock maybe, I think conservative estimate, but 2-2:30 they sleep. And it's a fashion now. I mean, అంటే peer pressure. If I as a parent suggest my child to sleep say by 9-10, his or her friend, my child's friend would call at say 12:30. యూఆర్ స్లీపింగ్, సో బిలిటిల్డ్, ఇన్సల్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు. సో నేను 12:30 వరకు పడుకోకూడదు రేపటి నుంచి. సో ఇట్లాగ పీర్ ప్రెషర్ తోటి కొన్ని హ్యాబిట్స్ 1, 2 మన చిల్డ్రన్లో కూడా ఇప్పుడు ఒబెసిటీ ఎందుకు చూస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఓన్లీ. చిల్డ్రన్ కెన్ కన్జ్యూమ్ అప్ టు 2500-2700 calories అండి ఇన్ ఏ డే. ఎందుకంటే వాళ్ళ మెటబాలిజం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి, యాక్టివిటీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ ప్రొవైడెడ్ దే ఆర్ యాక్టివ్. అలా లేకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా పొద్దునుంచి సాయంత్రం వరకు ఫుట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్ ఇందులో ఆడితే పనికిరాదు, బయటకు వెళ్ళి ఆడాలి. సో అట్లా చేస్తే దే విల్ ఆల్సో బి లైక్ ఎట్ గుడ్ హెల్త్. సో ఎక్సర్సైజ్ సే సెడెంటరీ లైఫ్ ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అండి, ఎనీ స్టేజ్ ఇట్స్ ఏ ప్రాబ్లం. సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో వాళ్ళకి జరిగే లైక్ ఇఫ్ ఆడుకునే టైంలో ఆడుకోవాలి. సో దట్ 1 or 2 hours దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ఫిజికల్ ఎక్సర్షన్ అవసరమే పిల్లలకు కూడా. అండ్ యంగ్ ఏజ్లో లైక్ మన ఆఫీస్ గోవర్స్ టైప్ అయితే డెఫినెట్గా దే నీడ్ టు కన్జ్యూమ్ దట్ ఎయిదర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఆర్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ప్రిఫరబుల్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, సో దట్ ఇంప్రూవ్స్ సర్టెన్ హార్మోన్స్ ఇన్ ద బాడీ దట్ వుడ్ కీప్ యూ హ్యాపీ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద డే. సో మార్నింగ్ అందుకని ప్రిఫర్ చేసేది అట్లాగా. సో వాళ్ళకి ఎక్సర్షన్ అవసరమే. అండ్ ఈవెన్ ఓల్డ్ ఏజ్లో మెటబాలిజం స్లో అయిపోతుంది. సో కొంచెం తక్కువ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్సో యాజ్ మచ్ యాజ్ దే క్యాన్. డోంట్ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్ ఫర్ ఎక్సర్సైజ్. ఇంకా ఎక్సెస్గా బాడీని ఏమి స్ట్రెయిన్ చేయక్కర్లేదు. బట్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్షన్ దట్ వీ కెన్ టాలరేట్, ఆ మాత్రం అట్లీస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ విల్ హెల్ప్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇదనమాట మన న్యూట్రిషన్ డైట్ ఎట్లా ఉండాలి, ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, అండ్ నిజంగానే మనం 100,000 పోసుకునే శాషెస్ మన బాడీకి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాయి, అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా ఇవాళ వర్క్ చాలా అయిపోయిందిలే, ఎక్సర్సైజ్ వద్దు అనుకొని రిలాక్స్ అయ్యే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉండబోతుంది, ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం కదా. ఇంకో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం.